భూమిని తడిపాయి భూమిని తడిపాయి గదా మన తాత మన తండ్రి మన అన్నల చెమట చుక్కలు మనకే ఉందైనా ఇక్కడ మగౌరవాలు మన రాజ్యంపై సర్వాలు సుస్థాపితం చేయడమే చూపుదాము ఇప్పుడు వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలు ఈ వినతి పత్రం తమరికి ఇవ్వడానికి వారు ముందుకు వస్తున్నారు. ఆర్య మరాఠా సంఘం నాయకులు జాదవ్ రాము गारिनी మాట్లాడాల్సింది కోరుతాం. सर्वत्र गावकरी मंडळांना आज आपल्या इथं आलेले आहेत. सर्व पदयात्रा करत तरी सर्वांनी आपल्या काही समस्या आहेत ते ह्याच्या समोर आपण मांडावे आणि त्यांना आपल्या समस्या आपल्या मुख्यमंत्र्यापर्यंत कलेक्टर पर्यंत पोहोचतील तेव्हाच आपल्या काही गावाची हाल थोडी सुधरेल. तरी सर्वांनी एक ठिकाणी येऊन एकत्र होऊन आपण संघटित व्हा तेव्हाच आपल्या गावाचा विकास होईल. तरी सर्वांनी ह्या कार्यक्रमात सहकार्य व्हावं हेच माझी विनंती आहे. ఎక్స్ సొసైటీ డైరెక్టర్ దేవకతే శంకర్ గారిని మాట్లాడాల్సింది కోరుతాం. हॅलो, सर्व गाववाल्याला धन्यवाद मीटिंगला आल्याबद्दल. तसेच आपल्या गावात इशारद महाराज हे 1,00,000 किलोमीटर ही यात्रा करणार आहेत आणि पहिल्यांदा आपल्या गावात आलेत त्याच्याबद्दल महाराजाला सुद्धा धन्यवाद. आपले काही समस्या जे आहेत ते लिहून दिल्यात आणि तुम्ही सर्वांना बघलाव तेही महाराजाजवळ आपण दिलेले आहेत. जे आता हे लाईव्ह म्हणलं तर आपल्या देशामध्ये आपल्या तेलंगणामध्ये जात आहे की बाबा ह्या गावची जी समस्या आहे. आता इतके मुख्यमंत्री झालेत, MLA झालेत, आज 20-25-30 वर्ष झालं रोड नाही, ग्रामपंचायत मध्ये कंपाऊंड वॉल नाही, शाळा नाही बराबर. हे सगळ्या जे समस्या गोरगरिबाला SC ST ला घर अजूबी आले नाहीत. इथून आलेत तर काही 4-5 आलेत. गावातच असं भांडणं लागायची झालेली समस्या आहे किंवा मला आलं नाही अशी सूचना आहे. आणि आपलं तळ होईल म्हणून जे आपण म्हणलं होतं 10 सालापासून तळ जे होतंय म्हणून म्हणलं अजून झालं नाही, होतंय की नाही त्याची काही गॅरंटी नाही. ते समस्या विशारद महाराज हे ना मुख्यमंत्र्यापास्तोर पोहोचतील त्याच्याकरता आपल्या गावातर्फे त्याला एक विनंती म्हणून आपण एक विनंती पत्र सर्वातर्फे दिलेलं आहे. आणि ते नाही हे मानून आणि जे काही आता सूचना देतात ते తెలుగులో ఏకున్నా జస్ట్ మాకు మరాఠీలో చెప్పాలా. మా మాతృభాష ఇక్కడ మరాఠీ ఉంది కాబట్టి మరాఠీలో కూడా చెప్పరాదు మీకు. హిందీలో మాత్రం తోడం చెప్తే మా ప్రజలకు అర్థమవుతుంది సార్. ధన్యవాదం. సరే. జున్ని గ్రామ భూమిపుత్రులు ఈ గ్రామాన్ని కట్టిన BC SC ST ప్రజలకు ఇది సభని ఆర్గనైజ్ చేస్తున్న రాష్ట్ర నాయకులు లక్ష్మణ్ గారికి, మాంగ్ సమాజ సంఘ నాయకులు రోహిదాస్ దేవిదాస్ గారులకు, ఆర్య మరాఠీ సంఘం నాయకులు జాదవ్ రామ్ గారికి, యాదవ సమాజం నాయకులు
దేవ్ కటై శంకర్ గారికి, విశ్వనాథ్ ధాడ్గే గారికి, అందరికీ మీ అందరికీ జై భీమ్, జై భారత రాజ్యాంగం. అందరికీ नमस्ते. ह्या आपल्या गावामध्ये जे जमीनला उत्पन्न करून आपण बसलेल्या ह्या गावाला धन्यवाद म्हणालेत. म्या सांगणार गेला तसंच मांग समाजामध्ये रोहिदास देवदास, मराठा समाजामध्ये जाधव रामू, तसेच येल्म समाजामध्ये विश्वनाथ दाडगे ह्यानं सर्वांना जे मिळून एकत्र आणायचं कार्यक्रम चालवाव असं महाराजाला आणल्याबद्दल, आणि तसंच ऑर्गनाइज म्हणलं तर ह्या कमिटीला सगळ्याला आपल्या खाली हातावर लक्ष्मण अण्णाने जी सूचना दिली ते आतावर त्याने सांगले. భారతదేశంలో సమాజ మార్పు కోరిన, సమాజంలో పెద్ద పెద్ద మార్పులు తీసుకొచ్చిన మహానుభావులంతా పుట్టింది మహారాష్ట్ర మరాఠా దేశం. ఒక శివాజీ మహారాజ్ భారతదేశ చరిత్రలో అంత పెద్ద రాజు లేడు. రాజులందరికీ ఆదర్శం శివాజీ మహారాజ్. ఒక గ్రామంలో అట్టడుగు పేదలందరికీ భూమిని పంచి, గ్రామంలో దుఃఖం లేని పేదలందరి యొక్క రాజ్యాన్ని నిర్మించి, దేశానికే ఆదర్శ రాజ్యాన్ని నిర్మించిన వాడు శివాజీ మహారాజ్. అలాంటి శివాజీ మహారాజుని కొలుస్తున్న ఆర్య మరాఠీలకు, ఈ గ్రామంలో ఉన్న మరాఠీ సమాజానికి రెండు చేతులతో నమస్కారం చెప్తా ఉన్నాను. ఇటు చూడు. सर, ह्या देशाला जो आपल्या भारत देशावर संकट आलं तेव्हा शिवाजी महाराजानं ह्या देशाला एकत्र करून सगळ्या जाती धर्माला एकत्र करून ह्या आपल्या महाराष्ट्रामध्ये जे जन्म घेतलेले शिवाजी महाराज आहेत त्यांनी सुद्धा इतकं नादर चलियाला हाय. त्याच्याबद्दल आपल्या मराठी समाजाला अभिमान राहाव ह्याच्यासाठी महाराज सूचना द्याले. మరాఠీ మహారాష్ట్రలో కబీర్ దాస్ జ్ఞానంతో శివాజీ మహారాజ్ పుట్టాడు. మహారాష్ట్రలో ఏం జరిగిందో చూడండి. ఉత్తరప్రదేశ్ గంగానది ఒడ్డున సంత్ రవిదాస్ ఉద్యమం చేస్తే ఒక చెప్పులు కుట్టే మోచి చమార్ జాతిలో పుట్టిన సంత్ రవిదాస్ దేశంలో ఉన్న పెత్తందారులు, దేశంలో మనందరినీ అణిచివేసే సమాజం మీద తిరుగుబాటు చేసిన ఒక విప్లవకారుడు, ఆధ్యాత్మిక సమాజంలో ప్రజాస్వామ్యాన్ని కోరుకొని ఆధ్యాత్మిక విప్లవాన్ని సృష్టించిన సంత్ రవిదాసుని యొక్క ఆ బోధనలని, సంత్ రవిదాస్ యొక్క ఆలోచనని కొనసాగించిన వాడే సంత్ కబీర్ దాస్. ఆ సంత్ కబీర్ దాస్ యొక్క పాఠాలని, సంత్ కబీర్ దాసు చెప్పినటువంటి ఆలోచనని, సంత్ కబీర్ దాస్ మార్గంలోనే ఆయన ఆలోచనల ద్వారా తయారైందే శివాజీ రాజ్యం. ఆ శివాజీ యొక్క ఆలోచనలతో గొప్ప వ్యక్తిగా బయటకు వచ్చిన వాడే జ్యోతిరావు ఫూలే. ఆ జ్యోతిరావు ఫూలే ఆలోచనలతో బయటకు వచ్చిన వాడే సాహు మహారాజ్. ఆ సాహు మహారాజే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ని చదివించింది. అంటే కబీర్ దాస్ మహారాష్ట్ర, శివాజీ మహారాజ్ మహారాష్ట్ర, జ్యోతిరావు ఫూలే మహారాష్ట్ర, సాహు మహారాజ్ మహారాష్ట్ర, డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ మహారాష్ట్ర. ఇంతమంది యోధాన యోధులు మరాఠీ గడ్డ మీద పుట్టిన అలాంటి మరాఠా జాతి తెలంగాణలో ఈ యొక్క జున్ని గ్రామంలో మరాఠీ వారంతా ఇక్కడ స్థిరపడి ఇక్కడే జీవిస్తున్నందుకు మీ అందరికీ రెండు చేతులతో స్వాగతం చెబుతూ మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను. ఇంత మరాఠా చరిత్ర కలిగినటువంటి వారు, ఇంత పెద్ద యోధులు తెలంగాణ కాదు దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో లేరు. ఒక సాహు మహారాజ్ మరాఠా, ఒక అంబేద్కర్ మరాఠా, ఒక జ్యోతిరావు ఫూలే మరాఠా, ఒక శివాజీ మహారాజ్ మరాఠా, సంత్ కబీర్ దాస్ మహారాష్ట్రలో ఆయన బోధనలు మొత్తం మరాఠా నేల మీద
వెళ్లి విరిసినాయి. అదిగో వారందరి ఆలోచనలతో మరొక విప్లవకారుడు ఇంతమంది ఆలోచనలతో ఒక పెద్ద విప్లవకారుడు పుట్టిండు మహారాష్ట్రలో. ఒక మాతంగి కులంలో పుట్టిన ఒక విప్లవకారుడు. ఆ విగ్రహం నీ ఊర్లో ఉంది, అదే విగ్రహం రష్యా మాస్కోలో కూడా ఉంది. ఆ విగ్రహం ఆయనే అన్నాభావ్ సాటే. దేశంలోనే మొట్టమొదటి విప్లవకారుడు. మరణించే వరకు కూడా ఎక్కడ రాజీ పడకుండా, చచ్చిపోయే టైంలో కూడా రాజీ పడకుండా, తిండి లేకుండా చనిపోయిన మన కోసం పుట్టిన ఒక భగవాన్ అన్నాభావ్ సాటే. మరాఠా గడ్డ మీద పుట్టిన మనం భగవానుడు. ఇంతమంది మరాఠా యోధుల్ని కన్నటువంటి ఆ మరాఠా భూమిపుత్రులైన మీ అందరికీ మరొకసారి 2 చేతులతో ప్రార్థన చెప్పి మీ అందరికీ नमस्ते తెలియజేస్తున్నాను. हॅलो, आपल्या ह्या जुन्नी गावामध्ये आपला समाज मराठा आहे. तर ह्या मराठी माणसानं काय काय कर्तव्य केलंय त्यांनी विशारद महाराजांना सांगितलेलं आहे की आपल्याला अण्णाभाऊ साठे महाराष्ट्र, शिवाजी महाराज महाराष्ट्र आणि रविदास महाराज महाराष्ट्र असे 4-5 बी महाराष्ट्रात जन्म घेतलेत. तसं आपल्या गावात बी आपण महाराष्ट्राहून इथं ह्या विस्तीर होऊन आपण सर्वजण मिळून एकत्र होऊन जसं आता आपल्या गावात राहायला ना, तसं महाराष्ट्राचे जे जिकडे कुठं जन्मलेले आहेत ते सगळे जण इतके नादर आहेत. त्यांना असं आंबेडकर सुद्धा महाराष्ट्र, शिवाजी महाराज सुद्धा महाराष्ट्र, अण्णाभाऊ साठे महाराष्ट्र, रोहिदास चांभार हे सुद्धा महाराष्ट्र असे महाराज सांगालेत की आपण बी महाराष्ट्राचेच हाव. त्याच्यासाठी आपल्याला मराठी मातृभाषा येते. त्यांनी सूचना द्यालेत की महाराष्ट्राचे माणसं, मराठी बोलणार सुद्धा माणसं कोणी कमी नाहीत. ఇంతమంది మహారాష్ట్రలో పుట్టిన సమాజంలో పెద్ద పెద్ద పెత్తందారులు, అగ్రవర్ణాలు, రెడ్డి రావులు పెత్తందారి వ్యవస్థ మీద తిరుగుబాటు చేసి పేద ప్రజల కోసం అండగా నిలబడి, పేద ప్రజల తరఫున పోరాడి గొప్ప రాజ్యాలను నిర్మాణం చేసి కొల్హాపూర్ సంస్థానం, కొల్హాపూర్ రాజ్యాన్ని నిర్మాణం చేసిన సాహు మహారాజ్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ని చదివించిండు. అంటే కొల్హాపూర్ రాజు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాడు? కొల్హాపూర్ రాజు ఎక్కడ? శివాజీ మహారాజు యొక్క మునిమనముడే కొల్హాపూర్ సాహు మహారాజ్. అలాంటి శివాజీ మహారాజు యొక్క రాజ్యం మరాఠాలో ఒక అద్భుతమైనటువంటి రాజ్యం. సామ్రాట్ అశోక చక్రవర్తి రాజ్యం తర్వాత అంత గొప్ప రాజుని కన్న భూమి మరాఠా భూమి శివాజీ మహారాజ్. ఆ శివాజీ మహారాజు అంత గొప్ప రాజు కావడానికి కారణం కబీర్ దాస్, శివాజీ మహారాజ్, సాహు మహారాజ్, డాక్టర్ అంబేద్కర్, అన్నాభావ్ సాటే ఇంతమందిని మోసుకొచ్చిరు. ఈ సాంస్కృతిక వారసత్వ చరిత్రని ఇంతమంది మరాఠా యోధుల్ని మోసుకొచ్చిన ఈ మరాఠా ప్రజలైనటువంటి మీరు ఇగో ఈ మహానుభావుల గురించి తెలంగాణలో ఉన్న అన్ని గ్రామాలలో, ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో గ్రామాలలో కబీర్ గురించి, శివాజీ గురించి, సాహు మహారాజ్ గురించి, అంబేద్కర్ గురించి, అన్నాభావ్ సాటే గురించి మాకు గ్రామాలలో ఈ జున్ని గ్రామస్తులు మీరే మాకు చెప్పాలని మిమ్మల్ని 2 చేతులతో ప్రార్థిస్తున్నాను. ह्या गावामध्ये अण्णाभाऊ साठे, शिवाजी महाराज आणि कबीर महाराज हे जे जितके जे महाराज हे जे म्हणालेत ना, तर महाराजानंच एक राज्य निर्माण करून शिवाजी महाराजाला एक पुढी बसून त्याचा अभिषेक करून त्याला महत्वाचा मुद्दा देऊन त्या देशाला चलिलेला शिवाजी महाराज जसा आहे तसं आता विशारद महाराज यांनी सुद्धा 1,00,000 किलोमीटर रथयात्रा करत गोरगरिबाच्या घरी जाऊन सगळ्याला मिळून सगळ्याची जे समस्या आहे ते सांगून ह्याची जे रथयात्रा आहे अशीच चलत राहावं म्हणून आपल्या गावातर्फे महाराजाला म्या अभिवंदन करून सांगत आहो, सूचना देत आहो. మీ అందరికీ ఒక మాట చెప్పడానికి వచ్చాను ఇక్కడికి.
ఇది మా భూమి రథయాత్ర. ఈ భూమి మనది, ఈ గ్రామం మనది. ఈ గ్రామాన్ని మనం కట్టినాం. మన రక్తంతో, మన రక్త మాంసాలతో, మన చెమటతో ఈ గ్రామాన్ని కట్టినాం. ఈ భూమిలో పంటలు పండిస్తున్నది మనం, కానీ మనకి భూమి లేదు. భవనాల్ని కడుతున్నది మనం, మనకి ఇల్లు లేదు. మన బిడ్డలకి చదువుకోవడానికి గొప్ప పాఠశాల లేదు, స్కూలు. మనకి హాస్పిటల్ లేదు. మనం చేతి నిండా పని చేసుకోవడానికి పని లేదు. వ్యవసాయం వచ్చు, పంటలు పండించడం వచ్చు. పంటలు పండించి ఈ దేశానికి అన్నం పెడుతున్న మనకి భూమి లేదు. ఎందుకు ఈ రాష్ట్రం భూమి ఇవ్వదు? ఎందుకు మన బిడ్డలకి దవాఖానా కట్టియలేదు? మన బిడ్డలకి హాస్పిటల్ ఎందుకు కట్టియలే? మన చేతి నిండా పని ఎందుకు ఇవ్వట్లే? మనకి ఈ రాజ్యంలో వాటా ఎందుకు లేదు? ఈ భూమిలో వాటా ఎందుకు లేదు? మన బిడ్డలకి స్కూల్ ఎందుకు లేదు? మన బిడ్డలకి హాస్పిటల్ ఎందుకు లేదు? మనకి చేసుకోవడానికి పని ఎందుకు లేదు? ఈ ప్రశ్నలన్నీ అడగడానికి, ఈ రాజ్యాన్ని మనమే పరిపాలించడానికి, ఈ దేశాన్ని మనం పరిపాలించడానికి, తెలంగాణ గడ్డకి మనం రాజులం కావడానికి ఈ మా భూమి రథయాత్రని 1,00,000 కిలోమీటర్ల రథయాత్ర తెలంగాణ గడ్డ మొత్తం ఒక్కొక్క ఊరు పోయి మన గ్రామంలో ఉన్న సమస్యలన్నీ తెలుసుకొని ఈ సమస్యల్ని పరిష్కరించమని కలెక్టర్కి, రాష్ట్రాన్ని పాలిస్తున్న ముఖ్యమంత్రికి ఈ సమస్యల్ని తెలియజేసి మనందరి కోసం ఈ 1,00,000 కిలోమీటర్ల రథయాత్ర చేసుకుంటూ ఆదిలాబాద్ లో 25 రోజుల నుంచి ఈ రథయాత్ర నడుస్తూ ఈ రథయాత్రను తీసుకొని మన జున్ని గ్రామానికి ఈ రోజు చేరుకున్నామని మీ అందరికీ తెలియజేస్తా ఉన్నాం. आज 25 दिवस झालं रथयात्रा आदिलाबाद जिल्ह्यामध्ये सुरू आहे म्हणा. आणि तसंच ही जमीन माझी, शाळा शिकायला आम्हाला का नादर नाही? ही जमीन म्हणजे आम्ही नांगराला, आम्हाला भाव का नादर नाही? हे जे आम्ही पाणी द्यायला, पाणी आम्हाला का भरपूर नाही? आम्ही जे समस्या सांगले, आम्हाला का समस्या देना गेले, आम्हाला का असं घुमवाले, असं का फिरवाले? त्याच्यासाठी आम्ही कलेक्टर जवळ जाऊन, तिथून मग मुख्यमंत्र्याजवळ जाऊन ह्याच्यासाठीच मी हे निर्णय केलेला आहे की प्रत्येक गावाला जाऊन, आज 14 दिवस झालं, 25 दिवस झालं, प्रत्येक गावाला जाऊन मी हेच सांगेल की बाबा ह्या गावात ही समस्या आहे, ह्या गावाल्याची समस्या दूर कराव म्हणून सूचना देत मी निघालेला आहोत रथयात्रा घेऊन. म्हणून इशारद महाराज आपल्या गावाला एक सूचना द्यालीत. ఇక్కడ తెలంగాణ గడ్డ మీద 3.5 కోట్ల మంది బీసీఎస్సీ ఎస్టీలు ఉన్నారు. 3.5 కోట్ల మంది బీసీఎస్సీ ఎస్టీలు. మీరు కూడా తెలంగాణ వాళ్ళే. శతాబ్దాల క్రితమే ఇక్కడికి వచ్చారు. ఎప్పటి నుంచో ఇవి మహారాష్ట్రలో ఉన్నాయి ఒకప్పుడు గ్రామాలు. మహారాష్ట్రలో మన తెలుగు గ్రామాలు ఉన్నాయి. అది మహారాష్ట్రనా తెలంగాణనా అనే భేదం లేకుండా తెలంగాణలోనే మీరంతా ఉన్నారు. కానీ మన తెలంగాణ వారైపోయిన మీరేనా తెలంగాణలో ఉన్న 3.5 కోట్ల మంది బీసీఎస్సీ ఎస్టీలు 100కి 90 మంది ఉన్నాం. ఈ 90 మందివే మన ఓట్లతో ఈ రెడ్డి రావులు రాజ్యానికి వస్తున్నారు. కానీ మనకి రాజ్యం లేదు, మనకు అధికారం లేదు. కానీ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్, సంత్ కబీర్ దాస్, సంత్ రవిదాస్, సాహు మహారాజ్, శివాజీ మహారాజ్, అంబేద్కర్ ఇంతమంది కోరుకున్నది ఏంటో తెలుసా? మనందరం కలిసి, పేదవాళ్ళం అంతా 90% బీసీఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళమంతా కలిసి మనమే రాజ్యాన్ని నిర్మాణం చేసి మనమే ఈ దేశానికి రాజులు కావాలని కోరుకున్నారు. శివాజీ, సాహు మహారాజ్, అంబేద్కర్, కబీర్ దాస్ ఈ మొత్తం కలిసి మన రాజ్యమే ఏర్పాటు కావాలని వాళ్ళంతా పోరాటం చేసిండ్రు. వాళ్ళ పోరాటమే ఈ మా భూమి రథయాత్ర ద్వారా మనం కొనసాగిస్తున్నాం. మనం కొత్తగా చేస్తున్నది ఏమీ లేదు. అంతా మరాఠా మహానుభావులు సృష్టించిన ఉద్యమాన్నే డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ భారత రాజ్యాంగం ద్వారా రాసి చూపించిండు. ఆ రాజ్యాంగం ఏం చెప్తుందంటే, మన కుటుంబంలో మనకి ఆస్తి ఎట్లా ఉంటుందో, తండ్రి సంపాదించిన ఆస్తి, కుటుంబంలో మన ఆస్తి ఎట్లయితే పంచుకుంటామో, మన ఆస్తిని సమానంగా ఎట్లయితే అనుభవిస్తామో, ఈ దేశంలో ఆస్తి కూడా మనందరికీ ఆస్తి మీద హక్కు ఉన్నది. ఈ దేశంలో ఉన్న భూమి మీద మనందరికీ హక్కు ఉన్నది. 140 కోట్ల మంది ఈ దేశంలో మనం ఉన్నాం. 140 కోట్ల మందికి ఈ భూమి మీద సమాన హక్కు ఉన్నది. సమానంగా ఈ ఆస్తిని, ఈ సంపదని, ఈ రాజ్యాన్ని మనం అనుభవించాలి. కానీ మనకి అనుభవించే హక్కు లేకుండా చేసింది.
రాజ్యంలో స్థానం లేదు, భూమి మీద స్థానం లేదు, సంపదలో స్థానం లేదు. కాబట్టి చివరికి మన బతుకులు ఇట్లా అయిపోయినాయి, మనం సర్వనాశనం అయిపోయినాం. ఈ చిట్ట చివరిగా ఈ రాజ్యాంగాన్ని అమలు చేయాలని, భారత రాజ్యాంగాన్ని అమలు చేయాలని ఈ పెద్ద పోరాటాన్ని మొదలుపెట్టి ఈ తెలంగాణ గడ్డ మీద మన బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీలు 90% తెలంగాణ రాజ్యాన్ని మనమే పరిపాలించాలని, ఈ రాజ్యాన్ని మనమే ఏలుకోవాలని, మన వర్గాలే ముఖ్యమంత్రి కావాలని, మనమే తెలంగాణ గడ్డని పరిపాలించి మన బాధల్ని సమస్యల్ని అన్నింటినీ పరిష్కరించుకోవడానికే ఈ మా భూమి రథయాత్రని మన జున్ని గ్రామంలోకి తీసుకొచ్చామని తెలియజేస్తా ఉన్నాం. आपल्या जुनी ग्रामामध्ये जे मजी जमीन अशी रथयात्रा जी आलेली आहे 3.5 करोड माणसं जी आहेत आपल्या तेलंगणामध्ये बीसी एसटी एससी हेच आहेत, मराठा समाजाचे ते सगळे जर मिळून इतके आहेत आणि 90% आपले माणसं आहेत आणि 10% काही की रेड्डी समाजाचे आहेत. मग आपल्या समाजानं का मुख्यमंत्री होऊ नये, आपल्या समाजानं का मोठे मोठे लीडर होऊ नये, ह्याच्यासाठी आम्ही रथयात्रा करायला आणि ही रथयात्रा सर्वांसाठीच आहे, सगळ्याकरताच आहे. एकसारखं इतकी रथयात्रा का करायला, त्याचं कारणच हे आहे की 10% जेव्हा रेड्डी राहून अधिकार चालित आहे तर 90% आपण राहून आपला अधिकार का राहू नये ह्याच्याकरता मी रथयात्रा करायला इशारत महाराज आपल्या गावाला सूचना द्यालेत. అచ్చా, ఈ రథయాత్ర మీ దగ్గరికి వచ్చినాక మీ గ్రామంలో సమస్యలు తీసుకొచ్చి చెప్పారు. ఇక్కడ అంగన్వాడీ భవనం లేదు, అంగన్వాడీ స్కూల్ లేదు. కానీ అంగన్వాడీ స్కూల్ ఎందుకు వచ్చిందో తెలుసా? ఈ దేశంలో అంగన్వాడీ స్కూల్ ఎందుకు వచ్చిందంటే గర్భిణీ స్త్రీలు, లోపల గర్భంలో ఉన్న బిడ్డ, తల్లి ఇద్దరు తల్లి బిడ్డలు ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే, మంచిగా ప్రసవించి బిడ్డ క్షేమంగా ఉండాలంటే, తల్లి బిడ్డలు క్షేమంగా ఉండాలంటే వాళ్ళకి పౌష్టికాహారం కావాలి, వాళ్ళ ఒంట్లో రక్తం కావాలి, వాళ్ళ ఒంట్లో కాల్షియం కావాలి. కాబట్టి అంగన్వాడీ కేంద్రం ఏర్పడింది. అంగన్వాడీ సంస్థ ద్వారా తల్లి బిడ్డలు క్షేమంగా ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి ఏర్పాటైన అంగన్వాడీ కేంద్రాలు ఎక్కడా లేవు. ఉన్నా సొంత బిల్డింగ్ లేవు, అవి ఉన్నా సరిగ్గా పనిచేయడం లే. అలాంటి అంగన్వాడీ కేంద్రం జుమ్మి గ్రామంలో లేదు. అది లేకపోవడం వల్ల ఇక్కడ గర్భిణీ స్త్రీలు, చంటి బిడ్డలు 5-6 సంవత్సరాలు స్కూలుకు చేరేంత వరకు బిడ్డలందరికీ ఆరోగ్యంగా తల్లి బిడ్డలు క్షేమంగా ఉండడానికి ఇక్కడ సమస్య ఏర్పడుతుంది, కేవలం అంగన్వాడీ లేక. ఆ సమస్యతో పాటుగా ఇక్కడ హాస్పిటల్ సౌకర్యం లేదు, జుమ్మి గ్రామంలో దవాఖాన లేదు. పోతే ఇచ్చోడ పోవాలి, లేదంటే రిమ్స్ హాస్పిటల్కి పోవాలి, లేదంటే నిర్మల్ పోవాలి, ఎక్కడికైనా పోవాలి. కానీ స్థానికంగా హాస్పిటల్ కావాలి కదా. 600 కుటుంబాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ. మరి 600 మంది ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ దవాఖానా కావాలి కదా, దవాఖానా లేదు. ఇక్కడ రోడ్లు కరెక్ట్ గా లేవు, సీసీ రోడ్లు లేవు, నీళ్ల సమస్య ఉంది. ఇక్కడ చెక్ డ్యాము ప్రాజెక్టు మంజూరైనా అది నిర్మాణంలో లేదు. 300 ఎకరాల బీసీఎస్సీ ఎస్టీ పేద వర్గాల భూమిని అన్యాయంగా అక్రమంగా ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ గుంజుకొని తమ ఆధీనంలో పెట్టుకుంది. నేను అంటున్నా, ఈ రాష్ట్రంలో పెద్ద పెద్ద బడా భూస్వాములు, రెడ్డి వెలమదొరలు, పెద్ద పెద్ద భూస్వాములు, కోట్లకి 100,000 కోట్లకి ఉన్నవాడు ఫారెస్ట్ భూమిని ఆక్రమించుకుంటే వాడిని ఏమనట్లే. కానీ కటిక పేదలైన, తిండి లేని, భూమి లేని, ఏమీ లేని పేదలైన వారు ఈ గ్రామ బీసీఎస్సీ ఎస్టీల చేతిలో ఉన్న భూమిని ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ అన్యాయంగా గుంజుకున్నది. మేము ఒకటే అంటున్నాం, మాకు పట్టాలు రాసియమనట్లే, కానీ ఆ భూమిని ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ చేతిలోకి పోయిన ఆ భూమిని తిరిగి ఈ జున్ని గ్రామంలోని పేదలందరికీ తిరిగి పంచాలని ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాను. जे आपल्याला जमीन नाही, ज्यानं जमीन घेतले आमचे 300 एकर आम्हाला पट्टा देईन, खेचावून घेऊन नाही, पण की नाही 300 एकर आम्हाला रिटर्न दे म्हणून मी हे समस्या आपल्या गावची घेऊन जाऊन मुख्यमंत्र्याजवळ घेऊन जाऊन, कलेक्टरजवळ घेऊन जाऊन, तसंच अंगणवाडी भवन नाही, अंगणवाडी तसंच रोड नाही, तसंच आपल्याला तळ देतो म्हणले होते,
तळ्याचं अजूक दिलं नाही हे सूचना सर्व सांगल म्हणून हे जुनी ग्रामची जी आपली समस्या आहे सगळं सांगतो म्हणून शरद महाराज सूचना द्यालेत. ఇక్కడ ఎవరి చేతిలో ఉపాధి లేదు, చేతి నిండా పని లేదు, గవర్నమెంట్ స్కూల్కి కాంపౌండ్ లేదు, గ్రామానికి అందరికీ బతకడానికి ఉండడానికి ఒక కమ్యూనిటీ భవనం లేదు, కమ్యూనిటీ హాల్ లేదు, స్కూల్కి గోడ లేదు, అన్యాయంగా గవర్నమెంట్ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఉన్న 300 ఎకరాలు తీసుకున్నది, మా చేతిలో ఉన్న భూమిని తీసుకున్నది, ఒక అంగన్వాడీ స్కూల్ లేదు, ఒక చెరువు ప్రాజెక్ట్ వస్తే అది నిర్మాణం చేయలేదు, రోడ్లు లేవు, స్కూల్కి గోడ లేదు, ఏమీ లేదు, చేతి నిన్న పని లేదు, ఎవరికి ఇల్లు కూడా సరిగ్గా ఒక్కలకి కూడా మంచి ఇల్లు ప్రభుత్వం కట్టించలేకపోయింది. ఈ సమస్యలన్నింటి గురించి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఇంకా 1 రోజుల పైన యాత్ర సాగుతుంది. ఇన్ని రోజులు జరగబోయే ఈ యాత్ర ద్వారా గ్రామాలలో ఉన్న ఈ సమస్యలన్నీ పట్టుకొని పోయి మనం కలెక్టర్ని అడగాలి, కలెక్టర్ ద్వారా చీఫ్ సెక్రటరీని అడగాలి, కలెక్టర్ ద్వారా ముఖ్యమంత్రిని అడగాలి, కలెక్టర్ ద్వారా ప్రధానమంత్రిని అడగాలి. మనం పోరాటం చేయాలి తల్లి. మనకెవరు తెచ్చిపెట్టారు మన ఇంటికి? మన బిడ్డకి కావాల్సిన భవిష్యత్తుని తలుపు కొట్టి ఇంటికి గడప దాకొచ్చి ఎవడు ఇయ్యడు. నువ్వు పోరాడాల్సిందే, నువ్వు అడగాల్సిందే, నువ్వు కొట్లాడాల్సిందే. నువ్వు కొట్లాడకపోతే ఏమీ మనకి రాదు. మనం పోరాడాలి, మన సమస్యల కోసం పోరాటం చేయాలి. అంతిమంగా మన రాజ్యాన్ని శివాజీ కలలు కన్నా, సాహు మహారాజ్ కలలు కన్నా, అంబేద్కర్ కలలు కన్నా, అన్నాభావ్ సాటే కలలు కన్నా, కబీర్ దాస్ కలలు కన్నా రాజ్యాన్ని తెలంగాణ గడ్డ మీద మనం స్థాపించాలి. అందుకోసం పోరాటం చేయాలి. సమస్యల కోసం, రాజ్యాన్ని కోసం కూడా మనం యుద్ధం చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఏర్పడిందని చెప్తున్నా. అయిపోయింది, చెప్పండి. सूचना दिलेल्या आहेत. आपण आपल्या समस्या जे सांगल्यात ते तेवढं म्या एक पोराटमध्ये एक ह्याच्यामध्ये युद्धामध्ये म्या उतरलेला आहो. 1 महिना असंच करून हे तुमच्या समस्या कलेक्टर जवळ घेऊन जाऊन हे सगळं फॉलो करायचं. जे 300 एकर जमीन आहे ना ते रिटर्न अनेक शेतकऱ्याला ज्याला केलेले आहेत तेच त्याला यावं, ज्याला घरं नाहीत त्याला घरं यावं, रोड नाही, रोड मंजूर झाली आहे ती लवकरात लवकर यावं, तळं तर 10 वर्षापासून म्हणाले ते तळे यावं. हे तुम्ही सूचना जी दिलेली आहे हे म्हणजे तुम्ही निवांत ऐकला त्याच्याबद्दल धन्यवाद. म्हणजे काही सूचना झालेली आहे तुम्ही आता झालेला आहे. समाप्त करतो 2 गोष्टी म्हणून इशारद महाराज आपल्या गावाला आल्याबद्दल आपल्या गावातर्फे सुद्धा మా ఊరు తరపున కూడా మీకు ధన్యవాదాలు సార్. మేము మా సమస్యలు చెప్పింది మీరు అదే కలెక్టర్ దగ్గర తీసుకుపోయి ఈ సమస్యలు రేవంత్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి దగ్గర తీసుకుపోయి మీరు మీ రథయాత్ర మా ఊరి తరపున ఎట్లయితే అచ్చిందో ఎట్లయితే చేసిందో మా ఊరి తరపున మీకు కూడా ఆశీర్వాదం ఇస్తూ ప్రతి ఊర్లో ఈ రథయాత్ర ఇట్లానే సాగుతూ ముఖ్యమంత్రి వరకు కలెక్టర్ వరకు మీరు పోవాలని మా ఊరి తరపున మహిళల తరపున పిల్లల తరపున అందరు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ అందరి తరపున మాకు మీకు స్వాగతం పలుకుతున్నాము, ఆశీర్వాదం ఇస్తున్నాము. మీ రథయాత్ర మంచిగా సాగుతుందని మేము కోరుకుంటున్నాం మా ఊరి తరఫున. ధన్యవాదాలు సార్, ధన్యవాదాలు. ఒక 20 రోజుల్లో 15-20 రోజుల్లో ఆదిలాబాద్ జిల్లా కలెక్టర్ దగ్గరికి పోతున్నాం. కలెక్టర్ని అడగడానికి అన్ని గ్రామాల సమస్యల్ని పరిష్కరించమని ఆదిలాబాద్ జిల్లా కలెక్టర్ దగ్గరికి పోతున్నాం. ఆ రోజు జున్ని గ్రామం నుంచి కూడా వందలాది మంది బయలుదేరి ఆదిలాబాద్ జిల్లా కలెక్టర్ని అడగడానికి మీరంతా రావాలి. అక్కడ కలెక్టర్ దగ్గర 1000 మందితోటి కలెక్టర్ దగ్గర పోయి మనం కలెక్టర్ దగ్గర పోయి మన సమస్యలన్నీ చెప్పి మీరు సమస్య పరిష్కరించాలని గట్టిగా మాట్లాడాల్సిన సందర్భం. ఆ కార్యక్రమానికి మీరంతా రావాలి. మళ్ళా మన నాయకులు ప్రతినిధులు ఊరుకొచ్చి మీరు ఎప్పుడు రావాలి, ఎప్పుడు మనం కలెక్టర్ దగ్గరికి పోయి మాట్లాడాలి, ఇవన్నీ మీకు తెలియజేస్తారు. ఆ కలెక్టర్ ఆదిలాబాద్ కలెక్టర్ కార్యక్రమానికి ఈ జున్ని గ్రామస్తులంతా హాజరు కావాలని కోరుతున్నా. రాబోయే రోజుల్లో తెలంగాణ గడ్డ మీద మన కలలు కన్నటువంటి మహనీయుల యొక్క రాజ్యాన్ని నిర్మాణం చేయాలని మీ అందరి ద్వారా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నా. అందరికీ జై భీమ్, జై సంవిధాన్. అందరికీ నమస్తే, సెలవు.